अलग अलग उत्तर आए। एक महापुरुष ने कहा कि प्रणय की परिभाषा ही अलग होती है। प्रेम जने कर्यो हशे एमने खबर। प्रेम में नानो अर्थ थाय हा। लग्ननी प्रथम रात्रि होय, नववधू आम घूंघट ओढ़ीने बैठी होय अने पति प्रवेश करे ओरडामां अने पति आम जईने के घूंघट उठाव ना। बोलो ए नानो अर्थ ना छे। पतिए पूछ्યું घूंघट उठाવું? पत्नी के ना। પેલો કે સારું, જેવી તમારી મરજી, હાલો તાર રહેવા દો આમનું આમ। એ નાનો અર્થ છે હા। ના જ પાડે ને। બોલો પહેલી રાત્રિ છે મિલનની અને પતિ કે ઘૂંઘટ ઉઠાવું, પેલી કે હા। કેવું ભૂંડું લાગે। ના જ પાડે। प्रणय की परिभाषा है। गोपियां प्रेम करती हैं। प्रभु ने कहा न रहो तो गोपियों ने अर्थ किया रहो। बीजा वैयाकरणी था ग्रामेरियन, एमने कह્યું કે પણ તમે પંક્ચ્યુએશન ખોટું કરો છો, વિરામ ચિહ્નો ખોટા મૂકો છો। પ્રતિયાત વ્રજમ, મોટા ભાગે લોકોએ શું કર્યું? પ્રતિયાત વ્રજમ કોમા નસ ઇહસ્થેયમ, વ્રજમાં પાછા જાઓ કોમા નહીં રહો અહીં, એવી રીતે અર્થ કર્યો। પણ આ કોમો જ ખોટો મૂક્યો છે। કોમાને ખસેડી લો। વ્રજમાં પાછા જાઓ નહીં કોમા રહો અહીં। થાય કે નહીં? પંક્ચ્યુએશન ખોટું કરો છો તમે। ગોપીઓ રહી જ, જો કે પ્રભુએ ના પાડીને એ ગોપીઓને ગમ્યું નથી। એતે વિપ્રિયમાકર્ણ્ય ગોપ્યો ગોવિંદ ભાષિતમ વિષણ્ણા ભગ્ન સંકલ્પા चिंतामा पुरदुरत्यया। प्रियजन पासेथी अप्रिय सांभळवा मळे त्यारे हृदयने मोटी ठेस पहोंचे छे। अप्रिय व्यक्ति प्रिय बोले आ एक बात, अप्रिय व्यक्ति अप्रिय बोले आ बीजी बात, प्रिय व्यक्ति प्रिय बोले आ त्रीजी बात, अने प्रिय व्यक्ति अप्रिय बोले आ चौथी बात। यहां पर क्या हुआ है? आ संसार में 4 प्रकार संभाषणों से भाई याद रखो। मैं और आप जो भी सुनते हैं यही तो सुनते हैं ना। अप्रिय व्यक्ति अप्रिय बात बोले, वी इग्नोर इट। रस्ते तमे चाल्या जता हो ने कदाच कोईने ठेस वागी गई, कोईने धक्को वागी गयो, भाळता नहीं, बीजी सेकंडे तमे भूली जाओ छो ने, याद राखो छो। अप्रिय व्यक्ति जने अप्रिय बात करी, जवा दे ने, आवा लोकोने भाव अपाय कई। अप्रिय व्यक्ति प्रिय बात करे तो तमारू ध्यान चौक्कस जाए, पण तमे थोड़ोक विचार करो। साव अजाण्यो व्यक्ति तमारी पासे आवीने के तमे बहु रूपाळा लागो छो, एक क्षण माटे गमे खरुं, पण तरत विचार आवे कि आ भाईने तो आपणे ओळखताय नथी, केम एकदम सीधा मने रूपाळा कहेवा मांड्या? एनी दानत शुं हशे? विचार करो ने। अप्रिय व्यक्ति जब प्रिय बोले, अच्छा भी लगता है, लेकिन उसके हेतु के बारे में आप। प्रिय व्यक्ति प्रिय बोले तो अति प्रसन्नता थाय। सवारना पोरमा उठीने पति चाना वखाण करे कि हा 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 आजनी चा नथी, अमृत छे। आखो दिवस सुधरी जाए। बेन कारेलानुं शाक बनावता तेने बदले રીંગણાનું બનાવે પછી। प्रिय व्यक्ति ये प्रिय बात करी, प्रसन्नता आपे।
અને પ્રિય વ્યક્તિ જ્યારે અપ્રિય વાત કરે ત્યારે વિષાદ જન્મે છે. હું એમને આટલો પ્રેમ કરું છું, આપણે એમના માટે આટલા ઘસાઈ છૂટીએ છીએ, અને આવું બોલતા એને વિચારે ન કર્યો. એને એવું ન લાગ્યું કે આ સાંભળીને મને શું થશે. तो यहां पर वो हुआ है, गोपियों ने प्रिय से विप्रिय सुना, इति विप्रियमाकर्ण्य. कितनी उत्कंठा से हम आई थी, जन्म जन्मांतर की अभिलाषा पूर्ण होने जा रही थी, ये आस लेकर हम आई थी, और तुम हमें कहते हो चली जाओ वापस. एक गोपी थोड़ी चबराक હતી, એણે પૂછ્યું, કાના क्यों भेज रहे हो हमें वापस? कृष्ण के वो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारे माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, बालकों को संभालना, गौ बछड़ों की सेवा करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है. क्या मिलेगा वो कर्तव्य निभाने से लाला हमें? पुण्य मिलेगा. फिर क्या होगा पुण्य लेकर के? बहुत सारा पुण्य जब इकट्ठा होगा तो तुम वैकुंठ में जाओगी. हाँ, वैकुंठ में जाके क्या होगा कन्हैया? वैकुंठ में जाके फिर तुम्हें मेरे दर्शन होंगे. गोपी के लाला वो तो हो ही रहे हैं. अब पुनः हमें उस चक्कर में क्यों डाल रहे हो? ધારો કે એક પતિ પત્ની હોય કનૈયા, પતિ પત્ની બંનેને એકબીજા પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ હોય, લાગણી હોય, પતિ ખૂબ વ્યસ્ત રહેતો હોય પોતાના ધંધાના કામકાજમાં, અને પત્ની સમજે કે પતિ બિઝી છે, પણ પતિ એને સવારના 7 થી 8નો સમય આપે પત્ની માટે, કે 7 થી 8 હું તારો. એ વખતે મોબાઈલ ફોન પણ બંધ કરી દે, બસ આપણે બે સાથે બેસીને ચા પીશું, ટોસ્ટ અને જામ, ચોપડી ચોપડીને, ભલે ડાયાબિટીસ હોય, અને શું હતું આજે? હા, પૌવાન ગાંઠિયા ખાઈશું. રોજ સવારે પતિ પત્ની બંને ક્રમ હોય. પત્નીને બહુ ગમે, શી લુક્સ ફોરવર્ડ ટુ ધીસ 1 hour ઇન ધ મોર્નિંગ. 1 કલાક તો મારી પાસે બેસે છે ને, એ તો મારા જ છે ને. ધંધાના કામ માટે પતિને બહારગામ જવાનું થાય, અને સંજોગો એવા છે કે પત્ની સાથે જઈ શકતી નથી. એ જાણે છે કે મારે એક જવાબદારી છે, મારે અહીંયા ઘર સાચવવાનું, બીજું બધું કામ સાચવવાનું ને. 15 દિવસમાં તો પતિ પાછો આવી જવાનો છે. જાય છે પતિ. 10મે દિવસે સંદેશો આવે છે કે હજી 1 મહિનો બીજું વધારે રોકાવું પડશે, કામ વધી ગયું છે. ઠીક, 1 મહિનો પૂરો થવા આવે ત્યાં વળી પાછો સંદેશ આવે છે કે હજી બીજા 2 મહિના રોકાવું પડશે. પત્ની સમજે છે, પણ સાથેની લાગણી હોય ને, એમાં સવારે પેલો 1 કલાક તો એને બહુ, પતિ એટલો બધો યાદ આવે સવારે 7 થી 8. પત્ની યુક્તિ કરે છે. પતિનો મોટો ફોટો બનાવી સામે ખુરશી પર મૂકે, અને રોજ સવારે 7 થી 8 ચા પાણી પીતા પીતા, ગાંઠિયા ખાતા ખાતા, બટાટા પૌવા ખાતા ખાતા પતિના ફોટા સાથે વાત કરે, અને મન મનાવે કે છે જ ને, આવી જ જવાના છે ને. 6 મહિના વીતી ગયા. એક દિવસ પત્ની સવારના પોરમાં આવી રીતે પતિના ફોટા સાથે વાત કરી રહી છે. એટલામાં નોકર દોડતો આવીને કહે છે, વધાઈ હો શેઠાણીજી, શેઠજી આવી ગયા છે. ગોપી પૂછે છે, કૃષ્ણ
જવાબ આપ મને. હવે આ સ્ત્રી શું કરશે? કૃષ્ણ કે એમાં પૂછવાનું શું? એ પોતાના પતિ સાથે વાત કરશે. ગોપી કે પણ પતિ સાથે વાત તો કરી જ રહી છે ને. કૃષ્ણ કે છે પતિના ફોટા સાથે વાત કરી રહી છે. જ્યાં સુધી પતિ પોતે નહોતો ત્યાં સુધી ફોટા સાથે વાતો કરીને મન મનાવ્યું, પણ હવે પતિ પોતે આવી ગયો છે ત્યારે ફોટાને પડતો મૂકો, પતિ સાથે વાત કરો. ગોપી કે છે કનૈયા અમે પણ તને એ જ કહીએ છીએ, તું જ્યાં સુધી નહોતો મળ્યો ત્યાં સુધી તારા ફોટા જેવા આ સંસારમાં અમે વ્યવહારો નિભાવ્યા. અબ જબ તુમ મિલ ગયે હો તો હમે વાપસ સંસાર में क्यों ले? अब हम न जाएंगे. ગોપીઓની નિષ્ઠા જોઈ પ્રભુ પ્રસન્ન થયા. રાસનો આરંભ થયો છે. પરમાત્મા સાથે રાસ રમતા રમતા એ દિવ્ય અનુભવ લેતા ગોપીઓને અતિ આનંદ આવ્યો અને મનમાં વિચાર થયો, આખા વિશ્વમાં અમે કેટલા શ્રેષ્ઠ, પ્રભુ અમારી સાથે રમી રહ્યા છે. प्रिय भक्तजनों, शब्दों पर ध्यान देना. आखा विश्वમાં અમે કેટલા શ્રેષ્ઠ, प्रभु અમારી સાથે રમી રહ્યા છે. ये अहंकार जब देखा प्रभु को अच्छा नहीं लगा. प्रभु अंतर्हित हो गए, अदृश्य हो गए. कदाच તમે પૂછશો કે આમાં શું અહંકાર? સમજીએ. શબ્દ ક્યાં થે? અમે કેવા ભાગ્યશાળી, પ્રભુ અમારી સાથે રમી રહ્યા છે. दृष्टांत से समझे. 40 વર્ષનો એક જુવાન લગ્નના રિસેપ્શનમાં ક્યાંક પહોંચ્યો. સગાવાલા બધા ભેગા થયા હોય. માઇક 80 વર્ષના વડીલે આ જુવાનને પૂછ્યું, કેમ છે બેટા? પેલો કે દાદા સારું છે. તારા પિતાજી ક્યાં છે? તારી સાથે રહે છે આજકાલ? પેલો કે ના. એમ મોટા ભાઈ સાથે રહેતા હશે? પેલો કે ના. નાના ભાઈ સાથે રહે છે? ના. બેનને ત્યાં રહેવા ગયા છે? પેલો કે ના. અચ્છા અચ્છા, ગામડે ગયા હશે? કે ના. બીમાર છે? હોસ્પિટલમાં છે? પેલો કે ના. જાત્રા કરવા ગયા છે? પેલો કે ના. વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂક્યા છે? પેલો કે હોય કઈ દાદા? બિલકુલ નહીં. હવે પેલા દાદા અકળાણે. ફરવા ગયા છે ક્યાંય? ફોરેન બોરેન? ના. ભાઈ તું જવાબ આપને હરખો. પિતાજી તારી સાથે નથી રહેતા, મોટા ભાઈ સાથે નથી રહેતા, નાના ભાઈ સાથે નથી રહેતા, બેનને ત્યાં નથી, ગામડે નથી ગયા, હોસ્પિટલમાં નથી ગયા, જાત્રાએ નથી ગયા, ફોરેન ફરવા નથી ગયા, વૃદ્ધાશ્રમમાં નથી ગયા, હોસ્પિટલમાં નથી ગયા, અમને કીધુંય નહીં. પેલો કે એવું પણ નથી. હવે તો વડીલ અકળાઈ ગયા છે. ભાઈ તું વાત કરીને કહે સરખું. જો તારા પિતાજી જીવે છે, ફોરેન નથી ગયા, જાત્રાએ નથી ગયા, વૃદ્ધાશ્રમમાં નથી મૂક્યા, ગામડે નથી ગયા, હોસ્પિટલમાં નથી ગયા, બેનની સાથે નથી રહેતા, નાના ભાઈ સાથે નથી રહેતા, મોટા ભાઈ સાથે નથી રહેતા, તું કહે છે તારી સાથે નથી રહેતા, તો પિતાજી છે ક્યાં? પેલા યુવકે કીધું, પિતાજી મારી સાથે નથી રહેતા, હું પિતાજી સાથે રહું છું. એ વડીલ કહેવાય, ઘર એમનું કહેવાય. ये दोनों में फर्क पता चला. કેટલી સાહજિકતાથી લોકો કહેતા હોય ને, આજકાલ બાપા મારી હાથે રહે છે, મમ્મીને હું રાખું છું. એટલે તું મમ્મીને રાખવા વાળો? મમ્મીએ તને 9 મહિના રાખ્યો તો પેટમાં, ત્યારે તું આવ્યો. આજકાલ મા બાપને આપણે રાખીએ છીએ. હું પિતાજીની સાથે રહું છું. ભાષાનું ધ્યાન એટલું રાખવું પડે.
જે ગૌરવપ્રદ વ્યક્તિ હોય એની સાથે આપણે, અહીંયા ગોપીઓએ શું કહ્યું? કૃષ્ણ અમારી સાથે રમી રહ્યા છે, નહીં, वो अहंकार था, सूक्ष्म अहंकार प्रकट हो जाता है भाषा में। प्रभु को पसंद नहीं आई वो बात, अंतर्हित हो गए। अंतर्हित नो शब्द सामान्य लोगों करे छे, अदृश्य થઈ ગયા। अदृश्य नहीं, अंतर्हित, अंदर हो रह करके जो हित करते हैं वो अंतर्हित है। तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। तासां तत् सौभगमदम, એ કયો મદ છે? સૌભાગ્યનો અહંકાર। વેસ્ટર્ન ફિલોસોફર્સ જેને કહે છે પાયસ ईगो। संसार के जो सामान्य अहंकार हम सब पहचान पाते हैं। किसी को सौंदर्य का अहंकार है, किसी को संपत्ति का अहंकार है, किसी को सत्ता का अहंकार है, ये तो सब सामान्य अहंकार है। उससे एक सूक्ष्म अहंकार ऊपर आता है, અમે બહુ સારા છીએ, અમે બહુ ભક્તિ કરીએ છીએ, અમારી સેવા તો 3 કલાક ચાલે, બીજા બધા તો રમકડા રમાડે છે, અમે જે સેવા કરીએ ને તમે જુઓ તો ખરા, ઠાકોરજી માટે સાચા સોનાનો મુગટ હીરા જડેલો છે। આ અહંકાર છે ને, આમાં કોઈને પેલો નડવા વાળો અહંકાર દેખાય નહીં, પણ આ અહંકાર સૌથી વધારે નડતો હોય। સૌભગ મદ શ્રીમદ ભાગવત આના માટે કહે છે। બીજા બધા ઉપવાસ કરે ને એમાં તો આખો દાડો ખા ખા કરે, અમે ઉપવાસ કરીએ ને પાણીએ ન પીએ। બોલો, अहंकार ना वाक्यों सांभळ्या छे तमे? बहुत ने। हाँ, श्रीमद् भागवत की परिभाषा में इसे सौभग मद कहते हैं। पेलो अहंकार तो कदाच काले जतो रहेशे, जेने आजे सौंदर्यनो अहंकार छे ने काले जतो रहेशे, कारण के काले एनुं सौंदर्य ओछुं थई जशे, एना करता वधारे सुंदर कोई सामे आवशे एनो अहंकार ओछो थई जवानो छे। संपत्तिनो अहंकार आजे छे ने काले नथी, आपणा करता वधारे संपत्ति वाळो कोई आवे तो आपणो अहंकार ओछो थई जाय। એટલું જ નહીં, એ અહંકાર વાળાને અંદર ખબર પણ હોય છે કે આપણે થોડી ગરમી રાખીએ છીએ, પણ આ અહંકાર તો જણાતો પણ નથી, એને રિયલાઇઝ પણ નથી થતું કે હું ઈગો કરું છું, મારો અહંકાર છે આ, એ બહુ નડે છે। તાસાં તત્સૌભગમદં વીક્ષ્યમાनं ચ કેશવ प्रशमाय प्रसादाय, वो अहंकार का प्रशमन करके उन भक्तजनों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए तत्रैवान्तरधीयत, प्रभु अंतर्हित हुए। गोपियां ढूंढने लगी कि प्रभु कहां गए, कहां गए, कहां गए, मिलते नहीं हैं। कुंज गलियन में ढूंढने लगी, नहीं मिले। प्रभु के चरण चिन्ह देखे और 2 चरण चिन्ह देखे, ढूंढते हुए चले। राधा जी दिखाई पड़ी, एक वृक्ष की डाली पर लटक रही थी राधा जी। गोपियों ने उन्हें घेर लिया, पूछा स्वामिनी जी आप यहां कैसे? राधा जी ने कहा आप सबके बीच में से प्रभु मुझे लेकर चले, मधुरी सी बातें कर रहे थे, एक ध्यान से मैं सुन रही थी उनकी बातों को, बड़ा आनंद आ रहा था। चलते चलते मैं थक गई, मैंने कहा कन्हाई मैं थक गई हूं। बड़ी कृपा की, प्रभु ने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया, मधुर बातें कर रहे थे, प्रेम से मैं प्रभु की बातों का श्रवण कर रही थी। अचानक मेरे मन में विचार आया, विश्व में सब गोपियां श्रेष्ठ और सभी गोपियों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, प्रभु मुझे एकांत का लाभ दे रहे हैं,
જેવો મારા મનમાં આ વિચાર આવ્યો, ખબર નહીં આ ઝાડની ડાળી ક્યાંથી આવી ગઈ, અને હું ઝાડની ડાળીને જ્યાં પકડવા ગઈ ત્યાં પ્રભુ નીચેથી અદૃશ્ય થઈ ગયા. मैं लटक रही हूं. इतनी उच्च कक्षा में जाकर भी जब जीवात्मा को अहंकार आता है तो परमात्मा छटक जाता है और जीवात्मा બધી ગોપીઓને થયું, આવો વિચાર જ્યારે આપણા મનમાં આવ્યો ને એ પછી જ આપણને પણ પ્રભુ દેખાતા બંધ થયા છે. અહીં જ આપણી ભૂલ થઈ. ભક્તિ માર્ગનો એક સોનેરી સિદ્ધાંત યાદ રાખજો. કૃપા ભઈ તબ જાનિए दिखे अपने दोष. व्यक्ति को जब अपने दोष का पता चले तो समझना ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा हो रही है. આ સંસારનો નિયમ છે, માણસ ક્યારેય પોતાની ભૂલ સમજી શકતો નથી, અને કોઈ બતાવે કે તારી ભૂલ છે તો એને ગમતું નથી. શરીરના દોષ કદાચ કોઈક બતાવે ને તો હજી વાલો લાગે છે, પણ મનના દોષ બતાવે તો દુશ્મન જેવો લાગે છે. 6 મહિને તમને કોઈક મળ્યું કે કેમ તમારું આમ શરીર ઉતરી ગયું છે સાવ, આ જુઓ તમારી આંખોની આજુબાજુ કેવા કાળા કુંડાળા થઈ ગયા, ડાર્ક સર્કલ, તબિયત તો સારી છે ને? પેલો માણસ બહુ સારો લાગ્યો, જોયું મારું વજન ઉતરી ગયું, એને ખબર પડી ગઈ, અમારા ડાર્ક સર્કલની એને ચિંતા છે. शरीर का दोष यदि कोई बताए तो अच्छा लगता है, लेकिन मन का दोष कोई बताए तो તમે બહુ ક્રોધી છો. નાની નાની વાતમાં તમારી કમાન છટકે છે. ગમે આપણને કોઈ કે તમે બહુ લોભિયા છો, 200, 500, 1000 रुपया માટે શું કામ છેતરપિંડી કરો છો? क्यों चीटिंग कर रहे हो? 500, 1000, 1500 में क्या तुम्हारा, छोड़ो ये सब चीटिंग का काम. क्यों झूठ बोलते हो? આવું કોઈ આપણું ધ્યાન દોરે ગમે? ખરેખર તો મનના દોષ જે બતાવે એને દંડવત પ્રણામ કરજો અને દોષને સુધારી લેવાનો પ્રયત્ન કરજો. કૃપા ભઈ તબ જાનિએ દિખે. જ્યાં સુધી બીમારીનો સ્વીકાર કરતા નથી ત્યાં સુધી ઈલાજ થઈ શકતો જ નથી. અને આ જગતમાં બોલવા માટેના સૌથી અઘરા જો 3 શબ્દો હોય ને તો એ કયા છે? આઈ એમ સોરી. મારી ભૂલ થઈ. કોઈ બોલે જ નહીં. બોલો, હું હંમેશા કથામાં દ્રષ્ટાંત આપું. 3 વર્ષનો દીકરો હોય, મમ્મી પાસે ચોકલેટ માગે છે, અને માએ કીધું બેટા તારા દાંત ખરાબ થાય છે, ડૉક્ટરે ના પાડી છે, અને સવારના તને એક ચોકલેટ આપી દીધી, હવે નહીં મળે. ચોકલેટ જોઈએ છે. બેટા ના પાડીને કાલે મળશે, બસ અભી चाहिए मुझे चॉकलेट. कल मिलेगी बेटा, कहा ना तुम्हें. પેલાને એટલો ગુસ્સો આવ્યો, સેન્ટર ટેબલ પરથી ક્રિસ્ટલનો બોલ હતો, કાચનો વાટકો ઉપાડીને ફેંક્યો, ફૂટી ગયો. માં સમજદાર છે, દીકરાની પાસે જઈને કે બેટા આવું કરાય દીકરા, સોરી બોલો બેટા. બેટા સોરી કે દીકરા, આ કાચ ફૂટી ગયો ને બેટા, હા કોઈના પગમાં વાગે, શું થાય, કેવું લોહી આવે, હા કરાય બેટા આવું? ના કરાય ને બેટા. ચાલો બેટા સોરી કહી દે બેટા. હા સોરી બોલો. ઊંઘ આવે છે. બેટા સોરી કે દીકરા. મારો રાજા બેટો છે ને. જો બેટા સોરી કહે, આપણી મિસ્ટેક થઈ ગઈ ને બેટા, તો આપણે સોરી કેવું જોઈએ બેટા. તો સોરી કે પછી મમ્મી છે ને તને ટાઈટ હગી આપશે બેટા. ચાલો ગુડ બોય. હા ચાલો બેટા સોરી કે બેટા.
रिसाई जाए, रडे, ककड़ाट करे, जीदे चढ़े, पण सॉरी। आ 3 वर्षना सेम्पल ने कोणे कीधु कि आपणे जो सॉरी बोलीए तो आ कपाई जाए। अने आ 3 वर्ष वाळो जो सॉरी नहीं कहतो तो 30 वर्षनो एनो बाप, 63 वर्षनो एनो दादो અને 83 વર્ષનો એનો પરદાદો બોલે સોરી। આ જેનેટિક ડિફેક્ટ છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિફેક્ટ છે, ના બોલે। कृपा भई तब जानिए दिखे अपने दोष। गोपियों को अपनी भूल का पता चला है। कान्हा ने वेणु बजाई, वेणु गीत गाया, हमें बुलाया यहां पर, लेकिन गलती हमारी हो गई, इसलिए प्रभु अदृश्य हो गए हैं। अब हम गीत गाएंगे, प्रभु को विनंती करेंगे प्रकट होने के लिए। आ निश्चय करी गोपीओए अति मधुर एक गीत गायु छे અને પરમાત્માને પ્રગટ થવાને માટે વિનંતી કરી। ગોપી ગીત પુસ્તકમાં આપની પાસે છે, પેજ નંબર 48 गोपी गीत। आइए हम सब मिलकर गोपी गीत का गान करें और हमारे जीवन के केंद्र में से जो प्रभु अदृश्य हुए हैं उन्हें प्रकट होने की विनती करें, प्रार्थना करें। जा
ગોપી ગીતમાં કુલ 19 ગોપીઓ છે, 19 શ્લોકો છે અને 19 ગોપીઓએ પરમાત્માને પ્રગટ થવા માટે વિનંતી કરી છે. આપણે 9 શ્લોકો ગાયા.
એક એક શ્લોકમાં ગોપીઓએ પ્રભુના એક એક શ્રી અંગની પ્રશંસા કરી છે. અને પ્રભુને પ્રગટ થવાને માટે વિનંતી કરીશ. હમણાં છેલ્લે અમેરિકામાં છેલ્લું પ્રવચન હતું 7 દિવસ ગોપી ગીત પર ડલાસ ટેક્સાસમાં પ્રવચન કરીને આવ્યો છું. 7 દિવસ સુધી માત્ર ગોપી ગીતના 19 શ્લોકો. અને એટલું ભાવપૂર્ણ વર્ણન છે. કથાના ક્રમમાં એટલું ડિટેલમાં જઈ શકાતું નથી, પણ થોડુંક જો ચિંતન કરીએ, ગોપી ગીતમાં ગોપીનું રુદન છે. પ્રિય સ્વજનો, રુદનના પણ 2 પ્રકાર છે, સંસારિક રુદન અને આધ્યાત્મિક રુદન. ખબર કેવી રીતે પડે કે આ રુદન કયું છે? આંખમાં આંસુ, પણ આંસુ પણ અલગ અલગ હોય છે, એક નથી હોતા. રડતી વખતે અને રડ્યા પછી પણ દુઃખનો અનુભવ થાય તો સમજો કે આ સંસારિક રુદન છે. અને રડતી વખતે કે રડ્યા પછી આનંદની અનુભૂતિ થાય તો સમજો કે આધ્યાત્મિક રુદન છે. રડીને પણ હૈયું ભારે થઈ જાય તો એ દુન્યવી રુદન છે, અને રડ્યા પછી હૈયું હળવાશ અનુભવે તો એ દિવ્ય રુદન છે. સમાજે હાસ્યની જેટલી પ્રતિષ્ઠા કરી છે એટલી રુદનની નથી કરી. ઉલટી રુદનની તો નિંદા કરી છે. કોઈ રડતો હોય ને તો લ્યો રોવા બેઠા, એની નિંદા કરે છે. કેટલા મોટા અનુભવથી એ વ્યક્તિને આપણે વંચિત રાખીએ છીએ. મેં તો એક જગ્યાએ કહ્યું હતું કે આ પેલું હાસ્ય ક્લબ, લાફ્ટર ક્લબ હોય છે ને, હાસ્ય લાફિંગ ક્લબ સારી વસ્તુ છે. ઠેર ઠેર મોટા ભાગે સવારના બધા મોર્નિંગ વોક કરવા જાય ગાર્ડનમાં કે મોટા મેદાનમાં, અને પછી 15 મિનિટ બધા ટોળે વળીને આમ હા કરે. સારું છે. તમને જો સહજતાથી હસવું ના આવતું હોય ભલે એમ દેખાડો કરીને હસો. જે રીતે લાફિંગ ક્લબ હોય છે ને, એવી રીતે ક્રાઇંગ ક્લબ પણ હોવી જોઈએ. રોના આવશ્યક है. માણસ જેમ પ્રસન્નતાથી હસી શકતો નથી આજના યુગની અંદર, આધુનિક યુગમાં, એવી રીતે છૂટા મનથી રડી પણ શકતો નથી. એને રડું કેવું લાગે બધાને, કેવું. એમાં હજી બહેનોને થોડીક સગવડ આપી છે લોકો. પુરુષથી તો રડાય જ નહીં. એને તો નાનપણથી જ એવું શીખવામાં આવે. 2 વર્ષનો છોકરો હોય ને અને કંઈક રડતો હોય, બાળક છે હવે તો રડે, એના ઘરવાળા કે છોકરો થઈને રડે છે, સાવ છોકરી જેવો છે. બોલો. એટલે પેલા 2 વર્ષના ખબર પડે કે હું છોકરો, મારાથી ના રડાય, છોકરી રડે. એ 2 વર્ષથી જે સપ્રેસ કરવાનું શરૂ કરે છે, પોતાની લાગણીને વ્યક્ત કરી, અને એના જીવનમાં દુઃખના પ્રસંગો તો બને છે, પણ એ સપ્રેસ કરતો જાય, લાગણીને દબાવતો જાય. 50-52 વર્ષે ધડાકો થાય, હાર્ટ એટેક.
કારણ કે 52 વર્ષ સુધી આને દબાયું. તમે જુઓ, બહેનોને હાર્ટ એટેક ઓછા આવે, એ આપે, લે નહીં. બહેનોને હાર્ટ એટેક ઓછા આવે એનું કારણ એને સગવડ છે. કંઈ પણ આવી લાગણીશીલતા હોય ને એટલે મ્યુનિસિપાલિટીની પાણી ટાંકી ચાલુ થઈ જાય, ટપ 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 ટપ, 15 મિનિટમાં શાંતિ. રુદન એ જીવનની આવશ્યકતા છે. ગોપી ગીતમાં દિવ્ય રુદન છે. પરમાત્માના અભાવની અનુભૂતિની ઉર્મી પ્રગટ થઈ ગોપી ગીતમાં. મને પ્રભુ વગર નથી ચાલતું. ઘણી વખતે માણસ રડતા રડતા ગીત ગાવા લાગે, પોતાના રુદનને દબાવવાને માટે. અહીં ગોપી ગીતમાં ગોપીઓ ગાતા ગાતા રડવા લાગીશ. મહાપુરુષે બહુ સરસ કહ્યું કે ગોપી ગીત એ ગોપીની મદથી શ્રીમદ તરફની યાત્રા છે. शुरुआत में ये मद था, कृष्ण हमारी साथे रमी रहा है. आ मद थी श्रीमद तरफनी यात्रा है. हळवी थई छे गोपी. कोई एकाद श्लोकનું ચિંતન કરીએ. બોલો, તમે કહો એ શ્લોકની વાત કરીએ આપણે. એક શ્લોકનું ચિંતન કરીએ. હા, ના, એ તો બરાબર આપની નમ્રતા છે. જેને થોડોક પણ ગોપી ગીતનો પરિચય હોય વાત કરે. કયો શ્લોક કરવો છે? અહીંયાથી કોઈ બોલ્યું? पहलो के 9मो? चालो, नवमो મને બહુ ગમતો શ્લોક છે 9મો. અને ભાગવત કથામાં 10માંથી 8 વખત આ 9મો શ્લોક જ લોકોની ઈચ્છા હોય. આइए 9वां श्लोक हम साथ में गाएं. तव कथामृतम. सब गाइए. सभी के हाथ में पुस्तक है. अभी सभी के हाथ में पुस्तक है. બધાને આજે પણ બાપુએ આપ્યા છે પુસ્તક. બધા અમે જોયું, બાપુને વિનુભાઈ બધાને વેચવા નીકળ્યા હતા. કોની પાસે હજી પુસ્તક નથી? જરા હાથ ઉપર કરો. એક મિનિટ. છે ખરાક ને આપણી પાસે? બિલકુલ શાંતિથી, પોતાની જગ્યા નહીં છોડતા. બસ આપણે જેટલા અનુશાસનમાં બેઠા છીએ શિસ્તમાં, એ રીતે જ આપની પાસે આવી જશે. આ લોકોએ વોલન્ટિયર્સ જોઈ લીધા છે. આઈએ ગાઈએ 9वा શ્લોક. शापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाप्तम् भुवि गृह्णन्ति ते श्लोकनी विशिष्टता ये है कि गोपी गीत में अलग अलग श्लोकों में
गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग का वर्णन किया। पहला श्लोक में व्रजना वखाण कर्या छे कि प्रभु आपना आगमनथी व्रजनी शोभा वधी गई छे। અને પછીના જે શ્લોકો છે, કોઈક શ્લોકમાં ભગવાનના હસ્તકમળનું વર્ણન કર્યું કે પ્રભુ આપના હસ્તકમળ બહુ સુંદર છે, અમારા મસ્તક પર પધરાવો, પ્રભુ આપના ચરણ કમળ બહુ સુંદર છે, હૃદય પર પધરાવો, પ્રભુ આપને નેત્રો બહુ સુંદર છે, એ દ્રષ્ટિ અમને આપો, પ્રભુ આપની વાણી બહુ સરસ છે, એ વાણી અમને સંભળાવો, પ્રભુ આપના અધરોષ્ઠ બહુ સરસ છે, એનું અમૃત અમને આપો। નવમો શ્લોક વિશિષ્ટ એટલા માટે જ કે એમાં પ્રભુની કથાનો મહિમા છે। गोपियां कहती हैं तव कथामृतम, हे प्रभु आपनी कथा अमृत छ। बात बहु साची है। स्वर्गनु अमृत मनुष्य ने दीर्घ जीवन आपे छे, कथामृत मनुष्य ने दिव्य जीवन आपे छे। इसलिए तो लोग आते हैं। अमृत छे, कुछ मिलता है। आवती काले अपनी आ कथाने આપણે વિરામ આપીશું, અલ્પ વિરામ આપીશું। પૂર્ણ વિરામ તો ના અપાય, અલ્પ વિરામ આપીશું। 16 તારીખ થશે ને કાલે, 17 તારીખે તમે ઘરે પહોંચો, 18 કે 19 તારીખે હું તમને કહું કે સવારના 8:30 થી લઈને બપોરના 1:30 વાગ્યા સુધી એક જ જગ્યાએ નીચે પલાઠી વાળીને બેસો। બેસી શકશો? તમારા ઘરમાં તો અહીંયાના કરતાં વધારે સગવડ પણ હશે। સરસ મજાનો સોફા, માથે પંખો ફરતો હોય, એર કન્ડિશનર હોય, બેસી શકશો 5 કલાક માટે? અહીંયા બેસો છો 5-5 કલાક। 1:30 વાગે હું કહું કે હવે તો પૂરું કરી, નાના બાપજી 15 મિનિટ વધારે। ગઈકાલે બાપુએ કીધું કે વેણુ ગીત ના લીધું હોત ને તો પસ્તાવો થાત। ભલે 1/2 કલાક વધારે, પણ એ વેણુ ગીત ના લીધું હોત તો પસ્તાવો થાત। શું છે એવું આ કથામાં? શું વક્તાનો ચહેરો જોવા લોકો આવે છે? બિલકુલ નહીં। શું કંઠ કઈ બહુ સરસ છે એટલે મને તો આવડતું, મેં તો કહ્યું પહેલે દિવસ મને તો ગાતા આવડતું જ નથી। ये प्रभु की कथा का प्रभाव है। कथा अमृत है। हरि कथा कथा, बाकी सब व्यथा। कथा शब्दનો अर्थ પણ સમજી લેજો। સંસ્કૃત પ્રમાણે ઘણા લોકો જે અંગૂઠા છાપ હોય ને, અભણ કથાકાર, એટલે મેં કહ્યું ને કે અભ્યાસ ન કર્યો હોય શાસ્ત્રનો, ગમે તેમ એને તો બિચારાને 3 કલાક કાઢવાના ને પૂરું કરીને, એટલે જે આવે એ બોલ્યા કરે બાપડો। લોકો કે જીવનનો થા ક ઉતારે એ ક થા, અંગૂઠા છાપ। કોઈ આ વ્યાકરણ સંમત વ્યાખ્યા નથી। સંસ્કૃત व्याकरण अनुसार जो कथा शब्द की व्याख्या करवी हो तो कम सुखम। संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है, एक एक अक्षर के कई अर्थ होते हैं। एकाक्षरी कोश संस्कृत में है। इसका कुछ दृष्टांत मैंने हनुमान ग्रंथ में दिया है। हनुमान ग्रंथ आप वाँचो, ये हनुमान नाम केवी रीते पड़े तो एक एक अक्षरनो कोश है। ह एटले शुं, नु एटले शुं, मा एटले शुं, न एटले शुं, અને ચારેનો અર્થ ભેગો થઈને હનુમાન એટલે શું, वो ये हनुमान ग्रंथ में समझाया मैंने।
એકાક્ષરી કોષ, મેદિની કોષ, મહાક્ષપણક કોષ, આ બધા છે. एक एक अक्षर. संस्कृत भाषा में क अक्षर के 26 अर्थ होते हैं. केवल क अक्षर ना 26 अर्थ. कम जलम, कम मस्तकम, कम उत्तमांगम, कम ब्रह्मम, कम बालकम, कम सुखम. क એટલે જળ. બહુ સરસ વાત છે સાહિત્યની દ્રષ્ટિએ. गोपियों कहे छे, कान्हा तुम जब ब्रज में रहते हो ना तो यमुना जी में कमल भी बड़े सुंदर लगते हैं. कमल की शोभा है यमुना जी में जब तुम कान्हा ब्रज में रहते हो. लेकिन जब तुम ब्रज में नहीं होते तो ये कमल भी सुंदर नहीं लगते, क मल लगते हैं. क એટલે જળ, મલ એટલે કચરો. જળના ઉપરનો કચરો લાગે છે અમને. કમલ. ક એટલે જલ. ક का अर्थ है આ રૂવાડા, એને પણ ક કહેવાય. ક એટલે બાળક, ક એટલે બ્રહ્મ, ક એટલે ઉત્તમાંગ મસ્તક. કઈ અર્થ છે? એટલે ક શબ્દનો એક ક અક્ષરનો અર્થ થાય સુખ. કમ સુખમ. के सुखे स्थापयती ती कथा. सुख में जो स्थिर करती है उसे कहते हैं कथा. कोई प्रकार का तुम्हें सुख मिल रहा है तभी तो तुम बैठे हो. ये तो આજના યુગમાં જ્યાં બધાની ફરિયાદ છે, કોઈ કોઈનું સાંભળતું નથી. पत्नी कहती है पति मेरा नहीं सुनता है, पति कहे कि पत्नी मारू सांभळती नहीं, छोकराओं कहे मम्मी पप्पा मारू सांभळता नहीं, माँ बाप के छोकराओं मारू सांभळता नहीं, मालिक कहता है नौकर हमारी सुनते नहीं है, नौकर कहते हैं मालिकों को हमारी कुछ सुनने की पड़ी. सभी की ये शिकायत है कि कोई हमारा सुनता नहीं है. ऐसे समय में इतनी बड़ी संख्या में 7-7 दिन तक रोज 4 घंटे 5 घंटे केवल सुनना, ये कोई छोटी बात समझते हो? अरे एक 5 मिनिट जो ग्रीप छूटी, कंटाळो आयो ने तो माणस बाजू वाला ने कहीं खड़ी करे, हेडो बार जिंजरा कम चा पी आई. અને પાછા બે ના ઉઠે, બીજા બારને લેતા જાય. એક કીડી પેલી કીડીની રો નીકળે એમ નીકળે. क्यों बैठे रहते हैं? के सुखे स्थापयती ती कथा. आप सब तो श्रद्धालु भाविको छो. कई बार तो ऐसा होता है शहरों में जब कथा होती है, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, रस्ता पर थी आम खाली निकलतो હોય ને कोई वाक्य સાંભળે ને એ અંદર આવીને બેસે. એને કોઈ સંબંધ ન હોય, ન કૃષ્ણ સાથે કોઈ સંબંધ હોય, ન એને ભાગવત સાથે કોઈ સંબંધ હોય, ऐसे ही बस निकला है और आ जाता है, पूरी कथा श्रवण करके जाता है. पाछो बीजे दिवस समयसर આવી જાય. હવે આવીશ. जीवन भर जो टीका करते रहे, अरे आ બધું શું કરો છો, वेस्ट ऑफ टाइम. कथा वही संभळाती है, આપણે तो ભણેલા ગણેલા. ऐसे लोग जब आकर के बैठते हैं उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है. कुछ तो है इसमें. क्या है वो? चिंतन करें तो पता चलेगा. कथा आत्मा का दर्पण है અને મનુષ્ય માત્રને દર્પણમાં જોવું બહુ ગમે છે. મનોવૈજ્ઞાનિકોએ કહ્યું સૃષ્ટિ પરના જે મનુષ્યો છે, કોઈ પણ, પછી એની ચામડીનો ગમે તે રંગ હોય, ગમે તે ભાષા બોલતો હોય, ગમે તેની શ્રદ્ધા હોય, ગમે તે ભગવાનની પૂજા કરતો હોય, कोई पण एनी सिटीजनशिप हो ना कहीं पण हो, लेकिन कुछ जो कॉमन ट्रेड्स हैं विश्व भर के मनुष्य, उसमें एक मानस एकलो बैठो होय ने रूम में अने सामे अरीसो होय एटले तरत अरीसामां जोईने अपने आप को देखने लगेगा. અને પાછા કેટલાક તો વખાણે કરે
થોડાક શામળા છીએ પણ આપણી આમ જે આ જો લાઈન છે ને આપણી અને આપણી આંખો એટલે તો આપણી જ આંખો એમ. દરેકને પોતાના શરીરમાં કંઈક ને કંઈક ગમે છે. शरीर को जब दर्पण में देखते हो तो इतना अच्छा लगता है आपको. कथा ये आत्मा का दर्पण है. कथा में व्यक्ति को अपने आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है. સદગુણો હોય તો માણસનો ઉત્સાહ વધે. હા હા, આવું સારું આપણે પણ કરીએ છીએ, આપણા જીવનમાં પણ છે. प्रेरणा मिलती है कि सद्वृत्ति को बढ़ाएं और जब कोई दोष दिखाई पड़ता है तो वो दूर करने की भी प्रेरणा मिलती. દર્પણમાં મોઢું જુઓ ને ક્યાંક ડાઘ પડે ઘસીને કાઢી નાખવાનું મન થાય કે નહીં? ચોક્કસ થાય. आत्मा में जब कोई दोष दिखाई पड़े तो कथा सुनकर वो दोष को निकालने की प्रेरणा मिलती. ये कथा अमृत है. गोपियां कहती हैं, प्रभु तव कथामृतम तप्त जीवनम. संतप्त लोग जो हैं, जीवन से हारे हुए लोग हैं, निराश हैं, उनके लिए नई चेतना है कथा. अनेक दृष्टांतो છે. મૃત્યુના મુખમાંથી કથા પાછા લઈ આવીશ લોકો. મુંબઈની ઘટના. વૈષ્ણવ પરિવારે કે એની 2 દીકરીઓ. મોટી દીકરી ભણવામાં બહુ જ હોશિયાર, 12 સાયન્સમાં હતી અને કોઈક વિધર્મી છોકરા એને ફસાવી. 18 વર્ષની ઉંમર હોય, વિધર્મી છોકરા એને ફસાવી. 12માની પરીક્ષા આપી, સરસ પેપર ગયા હતા એના. રિઝલ્ટના 15 દિવસ પહેલાથી પેલા કકળાટ ચાલુ કર્યો કે તું તો ભણવામાં આટલી હોશિયાર છે ને તને તો ટકા આવવાના છે ને તું તો મેડિકલમાં જઈશ ને મને તો એડમિશન મળશે નહીં, તું તો ડૉક્ટર બનીશ, પછી તો મારી સામે ક્યાં જોવાની છે ને મારી તો તને ક્યાં પડી છે. આવું કરી કરીને પેલીને ભૂળવી, ઇમોશનલી બ્લેકમેલ કરી. પેલી કે ના ના ભલે મેડિકલમાં જવું પણ તને તો નહીં જ ભૂલું, આપણને તો પ્રેમ છે ને આવું છે ને. પેલો ભગાડી ગયો એને. રિઝલ્ટ આવ્યું, મેડિકલમાં એડમિશન મળે એવા ટકા, પણ પેલીએ ભણવાનું છોડ્યું કારણ કે પેલો ભગાડી ગયો એને. એડમિશન બધું કોરાણે રહ્યું. અને આપણો સમાજ હો થઈ ગયો. પેલી ગઈ, કંઈક સાંભળ્યું? પેલી ગઈ, વિધર્મી હાથે ગઈ. પરિવાર પર તો આમ જાણે આકાશ તૂટી પડ્યું. આખી વાર્તા બહુ ડિટેલમાં કરતો નથી, પણ પેલી ત્યાં એટલી બધી હેરાનગતિ, એટલો ત્રાસ પહેલે દિવસથી જ. પણ આવી રીતે ભાગીને આવી હોય, મા બાપની ઈચ્છા વિરુદ્ધ આવી હોય એટલે પાછું જવાનું પણ હિંમત ના થાય જલ્દી. અને બેન દીકરી હોય ને સ્વભાવથી લાગણીશીલ હોય બહેનો કે ના સુધારી લઈશ, અત્યારે બધું છે ને હજી સુધરી જશે તો હું બહુ પ્રેમ આપીશ ને એટલે આમ થઈ જશે ને બધું સુધરી જશે, આશાવાદી. 3 વર્ષ એ નરક ભોગવ્યું એણે બેને. શરૂઆતમાં તો બધી વાતો ચોખ્ખી એવી કરી હતી કે જુઓ ભાઈ હું મારો ધર્મ, મને તો ભગવાન કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ. હા વો તુમ તુમ્હારા કરના મુझे કોઈ બધી હા પણ આ બધું ન ખાવા જેવું ખાવાનું મને નહીં કોઈ તને કોઈ ફોર્સ નહીં કરે. લગ્ન કરીને ત્યાં ગયા પછી શરૂઆતમાં જુદી બેસીને જમે પણ બધું સામે પડ્યું હોય. બનાવવાની શરૂઆત કરવી પડી. ધીરે ધીરે ખાવા માટે પણ પેલો દબાણ કરવા માંડ્યો. બધી
અહીંયા તો જુવાન દીકરીઓ બહુ છે નહીં, પણ એ જ્યારે કથામાં હોય ત્યારે હું આ વાતને વધારે ભારપૂર્વક મૂકું છું. શાસ્ત્રકારો કહે છે દીકરા માટે વહુ ગમે ત્યાંથી લાવો કોઈ વાંધો નથી, કારણ કે અંતે આપણા પરિવારમાં આવવાની છે, આપણા સંસ્કારો એને પ્રાપ્ત થવાના છે. પણ આપણી દીકરી જ્યારે વળાવો ત્યારે 100 વાર વિચાર કરજો કયા પરિવારમાં જઈ રહી છે. રસ્તા પરથી 2 જણા પસાર થતા હોય, આના સંસ્કારો, મંદિર જુએ એટલે આમ માસ્તે ઝુકે, પેલો તરત કે ક્યાં કર રહી હો, ગૌતી રહી. પણ 3 વર્ષ પછી પેલો કોઈ બીજી સ્ત્રીને લઈ આવ્યો. બેન કે આ હું સહન ન કરું. બીજો બધો ત્રાસ, શારીરિક મારવાડ, એ તો બધું જાણે સામાન્ય હોય એવી રીતે, ગમે તેવું બોલવાનું, ગાળાગાળી. બેન કે બધું સહન કરવું, પણ આ તું બીજીને લઈ આવે. પેલો કે અમારા તો મઝહબ મેં હૈ, 4 તો કરીએ અમે. છેવટે ત્રાસેલી એ બેન પોતાના પિતાને ત્યાં પાછી આવી. માંડ બધી ધૂળ હેઠી પડી, તે વળી પાછું ઉપડ્યું. આપણો સમાજ એ કાંઈ સાંભળ્યું, પેલી પાછી આવી ગયો. બોલો, ગઈ હતી તો એ લોકોને તકલીફ, પેલી પાછી આવી ગયો. ને બાપને માથે વળી પાછું, હજી નાની દીકરીને પરણાવવાની બાકી છે. એમાં વળી પેલા એક કેસ કર્યો, કાયદા જેવો ગધેડો બીજો કોઈ નથી. એમાં ભારતીય સિસ્ટમ તો વાહિયાતમાં વાહિયાત સિસ્ટમ. હું વિધર્મી છું અને એનો બાપ મારી એની પત્નીને મારી સાથે રહેવા માંગતો નથી, એવું બધું ઊંધું ઊંધું કરીને કાળા કોટે ચકડાયો, કર્યો. કોર્ટોના ધક્કા શરૂ થયા. કેટલો ત્રાસ હશે તમે વિચાર કરો એ ઘરની અંદર. નાની દીકરી માટે માગા આવતા હતા એ બંધ થઈ ગયા. હવે આને તો મોટી બેનનું આવું છે ને, હવે મોટી બેન પાછી આવી ગઈ. આ દીકરી ત્રાસી ગઈ. એને એક જ વિચાર એના મનમાં આવ્યા કરે કે આ બધું મારે લીધે થાય છે ને. મેં એક ખોટો નિર્ણય કર્યો, મેં જીવનમાં એક ભૂલ કરી, એને લીધે મારા મા બાપને કેટલો ત્રાસ, મારી નાની બેનને કેટલો ત્રાસ. હું છું એટલે આ બધી તકલીફ છે, હું જ મરી જાઉં બધું એઠું પડે ને. એણે નિર્ણય કર્યો કે હું આત્મહત્યા કરીશ. ઊંઘવાની ગોળીઓની બાટલી લઈ આવી, આખી શીશી. નક્કી છે કે આજે રાતના ઊંઘતી વખતે આખી બાટલીની બધી ગોળીઓ ગળી જવાની. સાંજના સમયે મંદિરમાં દર્શન કરવા આવી. આજે રાતના તો મરવાનું છે તો છેલ્લે છેલ્લે ભગવાનના દર્શન કરતા આવી. અને એ જે મંદિરમાં દર્શન કરે એના બરાબર સામેના મેદાનમાં આપણી કથા ચાલે. એ બેન વર્ણન કરે છે કે કશી જ એને ખબર નથી, આપણું નામ કે કઈ એને ખબર નથી, પણ જ્યાં બહાર આ માઇકનો અવાજ જતો હશે એને કશુંક લાગ્યું કે કંઈક ખેંચાઈ રહ્યું છે. એ કહે છે કે મને કંઈક આકર્ષણ એવું આવ્યું, હું અહીંયા જઉં. પહેલા કથામાં આવીને બેઠી, છેલ્લો કલાક એક હશે. એ દિવસે વ્યાસપીઠ પરથી પ્રભુએ શું પ્રગટ કર્યું એ પ્રભુ જાણે, પણ એ બેને નિર્ણય લીધો કે હું આત્મહત્યા નહીં કરું. કથા પૂરી કરીને નીકળતો રહ્યો ત્યારે એણે મને પૂછ્યું કે આપની હવે પછીની કથા ક્યાં છે? એટલે મેં કહ્યું અહીંયા છે. એ બીજી કથા આખી સાંભળવા આવી, પહેલેથી અંશ, અને આગળ બેસીને સાંભળે. સ્વાભાવિક આપણું પણ ધ્યાન જાય, એવી કોઈ જુવાન દીકરી હોય આગળ બેસીને સાંભળતી હોય એટલે. 3 દિવસ એણે આગળ બેસીને સાંભળી. ચોથે દિવસે એ પાછળ બેઠી ક્યાંક.
એક વક્તા તરીકે મારું એક અનુસંધાન હોય કે ભાઈ જે એકાગ્રતાથી કથા સાંભળે છે એની સાથે એક દ્રષ્ટિ સેતુ બનતો હોય કે ભાઈ આટલા લોકો એકાગ્રતાથી કથા સાંભળે. જેમ કેમ બેનને આમ તકલીફ પડતી રીતને બોલે, બેન તમે અહીંયા બેસો, કારણ કે એકાગ્રતાથી સાંભળે છે. પાછળ બેઠેલી છે, બેટા આગળ આવ, આગળ બેસતો. મને ના પાડી એણે, ના તું આવ બેટા આગળ. હું પાછો થોડોક આગ્રહી, આવા સરસ એકાગ્રતાથી સાંભળતી હોય જુવાન દીકરી તો આગળ બેસી. આવ બેટા આગળ બેસ. એ આવીને બેસી. ચોથો દિવસ કૃષ્ણ જન્મ થયો ને પછી રૂમમાં આવીને મને કહે, ગુરુજી આપે કહ્યું એટલે હું આગળ આવીને બેસી છું, મને કાલે નહીં કહેતા આગળ આવવાનું. કેમ બેટા? કે મને બેક પેઇન છે એટલે હું જરાક પાછળ ટેકો લઈને બેસું છું. મેં વળી મશ્કરી આવી જુવાન ઉંમરમાં શેનું બેક પેઇન હોય? કંઈ ના થાય બેટા આગળ બેસ. મને કે ના, ઉંમરનું બેક પેઇન નથી, બીજું છે. અને રડી પડીએ. શું થયું બેટા? મને કે મારા હસબન્ડે મને મારી હતી. એટલી એણે મારી છે કે એને લીધે આ કમરનો દુખાવો છેલ્લા 2 વર્ષથી પીછો નથી છોડતો. પછી એણે આખી વાત પોતાની કરી. ગુરુજી આપની કથા સાંભળીને મેં આત્મહત્યાનો વિચાર પડતો મૂક્યો. પછી તો આપણે એને મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન અપાવ્યું આપણી ઓળખાણોને લીધે. આજે છોકરી ડૉક્ટર બની છે. એની જ જ્ઞાતિના એક સારા સંસ્કારી યુવક સાથે એનું લગ્ન થયું. એને પોતાને એક દીકરી છે, દીકરીનું નામય મેં પાડ્યું સુખી છે. આ તો એક જે મને યાદ આવ્યું. આવા કેટલાય દ્રષ્ટાંત, અમને જે ઈમેલ આવે, જે મેસેજ આવે, મારા નજીકના કાર્યકરોને જે કેટલાક લોકો આવીને કહે, પ્રિય વૈષ્ણવો, ભગવત કથા જીવનદાયીની છે. જીવનથી જે હારેલા હોય, થાકેલા હોય, કોઈ માર્ગ ન દેખાતો હોય, આગળ અંધારું જ લાગતું હોય, ऐसे लोग यदि जब कथा सुने तो उन्हें जीवन की नई ऊर्जा प्राप्त होती है, उत्साह प्राप्त होता है. तप्त जीवनम कवि विरीडितम. कवियों के द्वारा ये कथा कही गई है. भागवत कथा, ભગવાનની કથા કોણ કહી શકે? કવિ શબ્દનો અર્થ કેવળ પ્રાસાનુપ્રાસ, અંત્યાનુપ્રાસ કે શબ્દોની રમત કરે એ નહીં. સંસ્કૃત શાસ્ત્રમાં કવિની વ્યાખ્યા કરી, કવતી ભક્તેભ્ય ઉપદિશતી ઇતિ કવિ. ઇન્દ્રિયાતીત અનુભવને શબ્દોના માધ્યમમાં બાંધી અને લોકો સુધી પહોંચાડે અને એ અનુભવ માટે પ્રેરિત કરે તે કવિ. બાકી મેં એક બિલાડી પાળી છે ને રંગે બહુ રૂપાળી, એ કવિ કે જોડકણા છે. એક્સ્ટ્રા સેન્સરી એક્સપિરિયન્સીસને શબ્દોમાં બાંધી બહુ અઘરું છે. તમે એક સુંદર સૂર્યોદય પણ જોયો હોય ને, એનું વર્ણન કરો, કરી શકશો? કબીરજીએ બહુ સરસ વાત કરી. પદ્માબેન, આપ તો હિન્દી સાહિત્ય કે ગૂંગે કેરી સરકરા. કબીરજી કહે છે, કોઈ ગુંગો વ્યક્તિ મીઠાઈ ખાય, એને જે મજા આવી જાય અને એના ચહેરા પર જે ચમક આવે ને કોઈ પૂછે તને શેની મજા આવી, ક્યાં વર્ણન કરેગા वो? અરે તમે કોઈ સ્વાદિષ્ટ ભોજન ખાધું ને તમને મજા આવી અને કોઈ કે હો આટલા પ્રસન્ન જો, શું કેમ? આ તો આમ ભોજન જે હતું ને, ઓહો એવું ટેસ્ટી હતું. શું હતું? કહો હવે શું હતું?
એ ટેસ્ટનું વર્ણન કરો. તમે બહુ તો આઈટમનું વર્ણન કરશો, બહુ બધું થોડાક સ્વાદ, એકદમ આમ ખટ મધુરી એવું હતું ને, એકદમ આમ એવું હતું ને, પણ શું હતું બતાવો પણ મને કહો. અને એ જેટલું વર્ણન તમે કરો, એ વર્ણન કરીને તમને જે સ્વાદનો આનંદ આવ્યો એ આનંદ તમે બીજાને આપી શકશો. તમારી પાસે ગમે તેટલી સમૃદ્ધ ભાષા હોય, પણ તમને જે સ્વાદનો આનંદ આવ્યો એ સામા માણસ સુધી પહોંચાડી શકશો? બહુ કઠણ છે. कवि जवाबदारी बहु मोटी थी. पहले तो उसे स्वयं अनुभव होना चाहिए. जेने पोताने ईश्वर साथे कंईक संबंध निर्माण थयो छे अने ए संबंधनो जेने आनंद प्राप्त थयो छे, ए आनंद बीजा सुधी पहोंचाडवानो जे निरंतर प्रयत्न करे छे ए कवि. ऐसे लोगों के द्वारा जब भगवत कथा का श्रवण करो आप, कवि भीरीडितम, અને सुगने श्रोता ने खबर पड़ी जाए कि कौन से वक्ता का की कक्षा कौन सी. कवि भीरीडितम कल्मषापहम, कल्मष अपहम. कल्मष એટલે पाप. भगवत कथा पापों को दूर करती है. श्रवण मंगलम. भाष्यकारों ने कई अर्थ किए इसके. श्रवणात् मंगलम, व्याकरण की दृष्टि से तो अर्थ सही है. श्रवण करवाथी मंगल थाय, श्रवण मंगलम. पण ए तो आजे श्रवण करो ने काले मंगल थाय. इस जन्म में कथा का श्रवण करो और मृत्यु के बाद मंगल हो, अगले जन्म में मंगल हो, तो बड़ी दूर की बात हो गई. एक संते कहू श्रवण एव मंगलम. श्रवण ही मंगल है. जितने समय कथा में बैठते हैं वो तो वही आनंद है ना. अब आनंद ढूंढने कहां जाओगे? और श्रीमदाततम, श्रीमद है भगवत कथा, लक्ष्मी स्वरूपा है, ऐश्वर्य रूपा है भगवत कथा. और आततम समग्र पृथ्वी पर व्याप्त है. कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर निरंतर भगवत कथा चल रही. भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना. गोपियां कहती हैं प्रभु आपकी ये कथा पृथ्वी पर जो लोगों तक पहुंचाते हैं वे भूरिदा जना. आ दुनियाना सौथी मोटा दानेश्वरी कोण? आ दुनियाना श्रेष्ठ दानेश्वरी कोण? कौन? कर्ण. आ तमारी सामे बैठा छे ने ए भूरिदाजन. अने आमा अहंकार नहीं. हाँ, अहंकार जो कोईने लागतो होय तो एनी बुद्धिनी मर्यादा छे एम समझो. हम जो कह रहे हैं वो तो केवल एक वास्तविकता का उद्घोष है. दुनियाना सौथी मोटा दानेश्वरी छे भगवत कथाना वक्ता. और हम ये कह रहे हैं क्यों? हमारे पास सर्टिफिकेट है, भक्तिनी यूनिवर्सिटीનું સર્ટિફિકેટ અને એના ઉપર વાઇસ ચાન્સેલર એવી ગોપીઓની સહી છે. ભૂરી ભૂરી દાતિ ઇતિ ભૂરિદા. અઢળક આપે, પુષ્કળ આપે, વારંવાર આપે એ ભૂરિદા. વાત એ સાચી છે. સંસ્કૃતમાં એક સુભાષિત છે, વાક્ય સરસ મજાનું. पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम. पृथ्वी पर अति मूल्यवान 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित. पाणी अति मूल्यवान. आ त्रणेयना दाननो बहु महिमा छे. આપણે ત્યાં જુઓ પરબો બેસાડે લોકો. જૂના કાળથી એક પરંપરા ચાલી આવે છે. એક ગામથી બીજે ગામ જતા ને રસ્તામાં પરબ હોય. મેં જોઈ છે નાનપણમાં, તમે જોઈ હશે. કોઈ 2-4 વડલા હોય, એની નીચે આમ લીપેલો ઓટલો બનાવ્યો હોય અને ત્યાં 2 માટલા મૂક્યા હોય. કોઈકને જવાબદારી સોંપી હોય, સવાર બપોર સાંજ માટલા ભરી જાય
અને માણસ પાણી પીએ ત્યાં. કેટલું જમાનો બદલાયો અને હવે પરબની કોન્સેપ્ટ જરા જુદો થયો. પબ્લિક પ્લેસીસ હોય, સ્કૂલ, કોલેજ, લાઇબ્રેરી હોય, હોસ્પિટલ હોય, એમાં વોટર કુલર મૂકે, પાણીનું દાન કે લોકો ઠંડુ પાણી પીએ, ચોખ્ખું પાણી પીએ, એક પુણ્યનું કામ છે. એવી રીતે અન્નદાન કરવું એ પણ બહુ મોટું કર્યું. કેટલા બધા આપણે ત્યાં સંતો થઈ ગયા અન્નદાનનો મહિમા કરવાનો. એમાં આપણા ગુજરાતનો જલિયાન, રામ નામ મેં લીન હૈ, દેખત સબ મેં રામ, તાકે પદ વંદન કરું, જય જય જય. રોટલો આપો, અન્નદાન બહુ મોટું પુણ્યનું કામ છે. અને ત્રીજું સુભાષિતમ, સારા વિચારો આપવા, પ્રભાવી વિચારો આપવા. વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે કોઈને તમે પાણી પીવડાવો ને એ એના શરીરમાં 24 કલાક ટકે. કોઈને ભોજન કરાવો તો એના શરીરમાં 72 કલાક ટકે. પણ કોઈને તમે સારો વિચાર આપો તો જીવનભર ટકે. અને કેવળ જીવનભર નહીં, શાસ્ત્ર તો એમ કે છે જન્મ જન્માંતર સુધી ટકે. એનું કારણ વિચાર મનમાં સ્થિર થાય. મૃત્યુ જ્યારે થાય ત્યારે શરીરનું થતું હોય છે. શરીરને અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવે કે દફનાવવામાં આવે, પણ મન તો એનું એ જ જાય છે. વાયુર્ગંધા નિવાશયાત, ભગવદ્ ગીતાના 15મા અધ્યાયમાં શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એ તો એના એ જ જાય, જન્મ જન્માંતર સુધી સાથે રહે છે. ये कितना बड़ा दान. દુનિયામાં બીજા બધા દાન કરો ને એની ગણતરી કરવી પડે, ખૂટી પણ પડે, કદાચ એવું એ થાય. ભાગવત કથા તમે તમારા ગામમાં, શહેરમાં રાખી હોય ને પછી કોક છેલ્લે દિવસે સમસ્ત ગામને ભોજન માટે નિમંત્રણ છે, ગામ ધુમાડા બંધ, સભી કો ભોજન કે लिए आना है, प्रसाद पाना. અનુભવી લોકો એને ખબર હોય કે આપણે કહ્યું છે બધાને કે બધા આવે નહીં. આવી રીતે જ્યારે મોટા મોટા જમણવાર કરીએ તો 5000 લોકો આવે છે એમ. નાના પણ આપણી કથા તો બહુ સરસ ગઈ છે ને લોકોને બહુ આમ આજુબાજુ પણ બધી કીર્તિ સુગંધ ફેલાઈ છે. કદાચ વધારે હા હા આપણે કરો ને, આપણે 5500ની તૈયારી કરો. 5500ની ગણતરી કરીને ભોજન બનાવવામાં આવે અને ભોજન સમારંભ શરૂ થાય 35000 લોકો જમવા આવે. આયોજકોને ટેન્શન થઈ જાય કે ને, કારણ કે તમે આમ તો ગણતરી 5000ની કરી હતી, પણ થોડીક વધારે ચોકસાઈ રાખીને 5500 લોકોની રસોઈ 5500 લોકોની રસોઈ કરી, તેમાં 6000 જમે, 6500 જમે, દાળમાં પાણી નાખો તો બીજા 500 જમે. પણ 5000ની રસોઈમાં 35000 લોકો ન જમે. દોડાદોડ થઈ જાય, ટેન્શન થઈ જાય. ભલે પહોંચી વળે, પછી બટાટા બાફીને એક બાજુ ભાત ઉકળતા કરીને કરી દે. અમને એમ કહેવામાં આવ્યું હોય કે બાપજી આપણે કથાનું આયોજન કરીએ છીએ અને બારગામમાં છે એટલે લગભગ 700-800 જણા સાથે આવશે. ઠીક. અને કથા શરૂ થાય ને 15000 લોકો કથા સાંભળવા આવે. અમે એમ કહીએ બાપુ આપણે તો 800 જણની વાત થઈ હતી, હા 15000 આવી ગયા છે. હું તો મુંબઈથી 800 જણની જ કથાનો સામાન લઈને આવ્યો હતો. जितने अधिक लोग आएंगे उतना आनंद है. राम नाम की लूट है, लूटी सके तो लूट. अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट. जिनके भाग्य में है जो लेना चाहे ले लो यहां से. और जितनी कथाएं करते हैं हम में कोई कमी नहीं होती. अनुभव तो ये कहता है कि एक एक कथा के बाद वक्ता का अपना विकास होते जाता है. 25 વર્ષ પહેલાની કથાની તમે ટેપ સાંભળો, 15 વર્ષ પહેલાની કથાની ટેપ સાંભળો, 5 વર્ષ પહેલાની કથાની તમે સીડી ડીવીડી જુઓ, और आज की कथा देखो. ये लोग जो बार बार कथा सुनते हैं उनसे पूछो
અમારા ભરતભાઈ આ ટોળકી કથામાં કેટલીક વાત આવે, તમે જોયું હશે કે કેટલીક વાતો આવે તો એ પોતે આમ ઊંધા થઈને જો વારંવાર તમે એક જોક એક વખત સાંભળો, 2 વખત સાંભળો, 5 વખત સાંભળો, પછી તો એમને થાય ને કે આ ખબર છે બાપજી આ કહેવાના છે. પણ કેટલીક વખત તમે એમના પણ જો પ્રતિભાવ જુઓ, બેવડ વળી જાય છે. હા દિનેશભાઈ, હર કથા મેં કુછ નયા કુછ વિશેષ. વક્તાનો પોતાનો જેટલો ગ્રોથ થાય, જેટલો વિકાસ થાય, એટલી પ્રસાદી વ્યાસપીઠ પરથી પ્રગટ થાય. ભુવિ ગૃહન્તિ તે ભૂરિદા જન. છેલ્લે એક દ્રષ્ટાંત કહીને પછી કથામાં આગળ વધીએ આપણે. 12 વાગ્યા. આજે તો છોરો પૈણું કરે છે. સંસ્કૃતમાં એક કહેવત છે, पण्यानाम गांधिकम पण्यम. सभी व्यवसायों में बिजनेसेस जो है ना, उसमें सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है? गांधी नो धंधो. जूना काल में गांधी नो धंधो, गांधी लोग अत्तर वेचता. एमना बिजनेस नु सीक्रेट तमने को अत्तर तमने खबर है मुझे. गांधी 5-5 पैसानी काचनी बाटलीओ लई आवे. 5 पैसानी बाटली आवड़ी खाली आवे. एमां साव सस्तामानुं तेल भरे. 5 पैसानुं तेल. एनी इन्वेंटरी थई 10 पैसा रोकाणनुं. पण लोकोने तो सुगंधित अत्तर जोईए छे. लोकोने के आवुं सस्तुं तेल नथी जोईतुं. गांधी शुं करे, ए 5-5 पैसानी बाटलीओमां 5-5 पैसानुं तेल भर्युं અને એના ઘરમાં મોટી બાટલી હોય પ્યોર અત્તરની સુગંધીદાર, એમાં સળી બોળી અને પેલી કાચની બાટલીમાં જરાક ફેરવે. એ પેલું તેલ સુગંધ પકડી લે. બાટલીનો બૂચ બંધ કરીને ઉપર લેબલ લગાડે, ગુલાબ, કિંમત ₹10. પછી બીજી બાટલીમાંથી થોડીક સુગંધવાળું નાખીને બીજી બાટલીમાં ફેરવે, એના ઉપર લેબલ લગાડે, હીના, કિંમત ₹25. બોલો એ જ બાટલી, એ તેલ, પણ અત્તરની સળી ફરે અંદર અને સુગંધ પકડે એટલે 10 પૈસાની બાટલી 10 રૂપિયામાં વેચાય. આવો ધંધો મળે. બોલો કેટલા % પ્રોફિટ થયો? 1000% પ્રોફિટ. 1000 કે 10,000 તમે જાણકારો છો જે હોય. પણ આવો ધંધો ના મળે ભાઈ. 10 પૈસાના રોકાણમાં 10 રૂપિયા થાય, આવો ધંધો. માટે સંસ્કૃતમાં કહ્યું પણ્યાનામ ગાંધિકમ પણ્યમ. સારામાં સારો ધંધો ગાંધીનો ધંધો. એ ધંધો અહીંયા ચાલે છે 6 દાડાથી. આ બધી બાટલીઓ 5-5 પૈસાની, એમાં 5-5 પૈસાનું તેલ ભર્યું હશે અને આ ગાંધી બેઠા છે શુદ્ધ અત્તરની બાટલી લઈને. જુઓ, અને એમાં બોળી બોળી અને 6 દિવસથી સળી ફેરવ્યા કરે છે. જે બાટલી જેટલી સુગંધ પકડી લેશે उतना उसका मूल्य बढ़ जाएगा. आज पहली बार जो कथा सुनने आए होंगे ना, उनको लगता होगा क्या समझते हैं अपने आप को ये. આપણને હાવ 10 પૈસાના કરી નાખ્યા અને પોતાને તો હું સમજતા હશે. मेरे बारे में कोई भी ऐसी धारणा मत बना लेना. यदि धारणा बनाओगे तो तुम्हारी धारणा गलत होगी और उसके जिम्मेदार भी तुम हो. मैं कभी भी तुम्हारी धारणाओं में बंधने वाला हूं नहीं. आप धारणा पकड़ के बैठे रहोगे, मैं तो बाहर निकल के कब का निकल जाऊंगा. बहुत स्पष्टता से मानता हूं ये बॉटल भी 10 पैसे की ही है. कोई फर्क नहीं. आ बाटली, आ तमारू शरीर ने मारू कोई फर्क नहीं है. जैसे तुम्हारा शरीर है वैसे ही मेरा. ये बोतल भी 10 पैसे की है. हाँ, लेकिन इस बोतल में ये खुशबू
800 बार घूम चुकी है। परफ्यूम की बोतल दुकान में जाओ ना, तो उसमें जो थोड़े अच्छे वाले परफ्यूम, ऐसे तो सब परफ्यूम ठीक है अपने अपनी जगह, लेकिन कुछ बोतल को ऐसे शोकेस में रखा जाता है, उसको सजा के थोड़ा आजू बाजू कि हम सरस मजाना साटिन थोड़ू कम नाख्यू होय, पेला फूल मुक्या होय बेचा, ऊपर से लाइट देते हैं, क्योंकि वो देख के लोगों को इच्छा हो कि हम जरा परफ्यूम ले, हम इत्र खरीदें। એટલે આ બાટલી પર પ્રભુએ થોડી કૃપા કરી કે આમ શોકેસમાં સજાવીને મૂકવામાં આવે, આમ લાઇટો બાઇટો મારીને, इस बोतल को देख के लोगों को इच्छा हो कि हमारी भी कुछ वैल्यू बढ़े। बाकी बोतल तो ये भी 10 पैसे की है, खुशबू को पकड़ते लेना बस। भूरिदा जनाहा, બહુ પ્રિય શ્લોક છે। 3 દિવસ સુધી કેવળ આ એક જ શ્લોક પર ચિંતન કર્યું છે પ્રવચનમાં, एक एक शब्द के ऊपर। ये भागवत की महानता है ऐसी, शास्त्र की गहराई तक जाओ तो कितने विविध अर्थ स्फुट होते हैं। प्रणाम करें गोपियों की इस उदात्त भावना को। प्रभु ने गोपियों की निष्ठा देखी। गोपियां कहती हैं, कन्हैया आपको तो बिछड़ने का तरीका भी न आया। कन्हैया आपको तो बिछड़ने का तरीका भी ना आया, जाते हुए खुद को मेरे दिल में ही छोड़ गए। गोपियों की जो निष्ठा देखी, प्रभु प्रसन्न हुए। तासामावीरभुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। जा कहां सकते थे कन्हैया, प्रकट हुए कहां से? तासाम आवीरभुच्छौरी, उन्हीं में से, उन्हीं गोपियों में से प्रभु प्रकट हुए। अब देखिए भागवत का रहस्य। 29માં અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં જ્યારે પ્રભુ અંતર્હિત થયા એ વખતે સુખદેવજીએ શું કહ્યું હતું? તાસાં તત્સૌભગમદં વીક્ષ્યમાનં ચ કેશવ પ્રશમાય પ્રસાદાય તત્રૈવાંતરધીયત। તાસાં તત્ર એવ अंतर्धीयत, उन्हीं में, वहीं पर प्रभु अंतर्हित हो गए। तो भी प्रकट भी होंगे तो कहां से होंगे? तासामावीरभुच्छौरी, उन्हीं में से प्रकट। जो परमात्मा सर्वव्यापक है, अत्र तत्र सर्वत्र है, ये छुपावा माटे जई पण क्या शके? चर्चा करता था, बापुए कबूल કર્યું કે આ ધર્મના ક્ષેત્રમાં સેલિબ્રિટી બનવું એ બહુ અઘરું કામ છે, બરાબર ને? લોકોને થાય કે હા હા એમને જ કેવી મજા છે, જો ને આમ ગાદી બાજુમાં તકિયા ને ફૂલની માળાઓ, ઓહો જલસા છે એમને। આવો ને, આવો। ये जो मर्यादा है, मैंने बापू के गुरुजी आप तो बाहर ना निकली शको, अमे तो आंटो मारी आईए, जरा काम नाचवा कूदवानुं मन थाय नाची कूदी लईए, सरस मजानुं भोजन सवार बपोर सांज मळतुं होय, पण छतांय इच्छा थाय कि अहींयानी आ जरा कचोड़ी छे चाटीए थोड़ी। गुरुजी आप तो कुछ नहीं कर सकते। रूम में बैठा होइए, कंईक वांचता होइए, कोईक मळवा आवे तो एनी साथे चर्चा करिए, क्यांक जवानुं होय तो कोईक साथे होय। बापू चलो राजीम जाएंगे, चलो अहियां जईश, तो 8-10 जना 2-3 गाड़ियों साथे होय, कहीं जा भी नहीं सकते अकेले। जवानुं मन न थाय, आखी वस्तु जुदी छे, पण केटली मर्यादा छे। याद राखजो, माणस जेटलो ऊंचे चढ़े छे ने एटलो एने सावधान रहेवुं पड़े छे, मर्यादाओनुं पालन करवुं पड़े छे, एमां एनी शोभा छे।
જે ઈશ્વર અત્ર તત્ર સર્વત્ર છે, જે ઈશ્વર આટલો મહાન છે, वो भला छुप कैसे सकता है? આપણે આ હોલમાં છીએ અને સુદામાપુરીમાં નથી, તો સુદામાપુરીમાં જે અત્યારે છે એમને આપણે દેખાતા નથી, અને અહીંયાથી ઉઠીને કોઈ સુદામાપુરીમાં ગયું તો અહીંયા દેખાય નહીં. लेकिन जो यहां भी हो, वहां भी हो, उधर भी हो, इधर भी हो, सब जगह हो, वो भला छिपेगा कैसे? मैंने कहा, आपने सुन भी लिया कि प्रभु अंतर्हित हो गए, प्रभु अदृश्य हो गए. कभी मन में प्रश्न निर्माण हो, कहां गए? ये जाए क्या अंतर्हित थवा माटे? जे सर्वत्र छे ये क्या जाए? श्रीमद् भागवत में उत्तर दिया. वेदांती सिद्धांत है ये. तासांत प्रभु कहीं नहीं जा सकते हैं, गोपियों में ही थे. और भक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो गोपी जैसी इतने उच्च भक्त जनों को छोड़कर भला भगवान जाएंगे भी कहां? नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये च न मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद. नारद जी ने एक बार प्रभु से पूछा कि प्रभु आप रहते कहां हो? प्रभु कहते हैं वैकुंठ में तो मैं कभी नहीं रहता. नाहं वसामि वैकुंठे. बड़े बड़े योगी के नहीं, वहां भी मैं नहीं रहता, जाता आता रहता हूं लेकिन रहता नहीं कभी. तो रहते कहां हो? आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है? मदभक्ता यत्र गायन्ति. मेरे भक्त जहां मिलकर गा रहे हो, मेरी भक्ति कर रहे हो, मेरा स्मरण कर रहे हो, तत्र तिष्ठामि ना. वो मेरा परमानेंट एड्रेस है नारद. वहां जाकर देखोगे मैं हमेशा मिल जाऊंगा. तो इतनी गोपियां इतने भाव से गा रही थी प्रभु को बुलाने के लिए. भला भगवान वहां न रहते? वहीं पर थे कन्हैया, उन्हीं में छिप गए थे. और बाहरी गोपियां इधर उधर अत्र तत्र ढूंढती रही. जब गोपियां स्थिर हुई तब प्रभु प्रकट हुए. गोपी गीत बड़ा प्यारा गीत है. महारास की शुरुआत हुई, बड़ा आनंद आया. गोपियों को परिश्रम पड़ा होगा ऐसा जब प्रभु ने सोचा. यमुनाजी में लई गया छे, जलक क्रीड़ा करी, श्रृंगारिक वर्णन छे. ये श्रृंगारिक वर्णन जब सुना तो परीक्षित ने प्रश्न पूछा सुखदेव जी से. संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः सकथम धर्मसेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरद ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम. गुरुदेव, मैंने ऐसा सुना है कि भगवान श्री कृष्ण धर्म की संस्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे. तो उन्होंने ये परस्त्री को स्पर्श करने का अधर्माचरण क्यों किया? आ प्रश्न क्यारेक क्यारेक आपणा पण मगजमां आवे छे ने, खास करीने रासलीलामां. आवा भगवान होय, रात्रिना समये आटली बधी स्त्रीओ साथे नाचे, ए कई भगवान कहेवाय?